जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहि टैरोट कार्ड मध्यम मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मान संपर्क में 2026 मसीहा जनवरी मसरे समय किपर अतिबाहित हम। जनवरी मसरे सिंह राशि व्यक्ति मान प्रथम सप्ताह किपर कटो, द्वितीय सप्ताह किपर कटो, यहपरी 4टी सप्ताह विषय कहि। पंचम कार्ड पंचमहाभूत अनुसार कौन आसो मुझे विषय कहि। सारांश कथार आपको कहि क्यों तारीख में कौन घटो ता भी कहि एवं कौन प्रतिकार कले आप शनि राहु केतुंकर प्रभाव सुरक्षा पाइबे एवं आपण राशि अधिपति ग्रह जे कि रवि प्रभाव आपण त्राही पाइबे मुझे संपर्क में निश्चित भाव में कहि। तेरे प्रिय दर्शक बंधु, मु अधिक किसी कहवाक आज मन करूना। चलतु आम कार्ड मध्यम आम 5टी कार्ड बाहर करवा। ये पंचमहाभूत तत्व अनुसार आम जाना आ देखा कौन आसूची मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति मान भाग्य। जय श्रीकृष्ण। 2026 मसीहा जनवरी मास मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मान भाग्य कौन आसूची आम देखा। जय श्रीकृष्ण। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मान आपण मानकर कथा कहले 2026 मसीहा जनवरी मासर कथा कहले प्रथम कार्ड कौन आसो से विषय कहवा आगु मु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक 2026 मसीहा जनवरी मास तरफ आपण मानक अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी आमर माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ। प्रिय दर्शक बंधु, आज सिंह राशि व्यक्ति माने ध्यान दिंतु। जनवरी मासर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसो, शेष सप्ताह कौन रंश कौन क्यों तारीख में कौन घटो से विषय मुझे संक्षेप में आपको कहि। प्रथम सप्ताह जनवरी मासर कार्ड आसी क्वीन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। ये हूँ राहुंकर कार्ड, तेणु ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण पाखे निश्चित धन आ मान सम्मान मर्यादा ये सब निश्चित भाव में रहिबो। कौन परिस्थिति को आप भाई चिंती करेंगे आपन को पूर्ण सफलता मिलबार जोग निश्चित भाव में अच्छी। कैरियर में बहुत भल दिन अच्छी। जनवरी मसरे जदि भी कौन स्वास्थ्यर समस्या आपंकर देखा देवा ताले आप विश्राम टिके नेले सब आराम कले सब ठीक ठाक हो। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में निश्चित भाव में आपण खुशी अच्छी। लव रिलेशन बहुत भल स्थिति रोचे। व्यवसाय माने लाभवान हे एवं मनोवांछा पूर्ण होबार जोग रोचे। छात्र छात्री माने विद्या प्रति आग्रह रहिबो। ये राहुंकर कार्ड पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु ये मासरे आपण पाखे सबकिछि रहिबो। आपण कोनोसी परिस्थिति को भावी चिंती करेंगे शीघ्र सफलता आपको मिलिबो। कैरियर में बहुत भल फल रहिबो। जहाँ स्वास्थ्य समस्या रोचे ता दूरीभूत हम। इच्छा आपंकर निश्चित भाव में पूरण हो पार। तेबे आमे द्वितीय सप्ताह को जनवरी मासरे देखिले 6 ऑफ वांस कार्ड या आउरी फेमस कार्ड आपण कोनोसी एक विजय हासिल करिवार जोग देखा दउछि। किंतु का छल कि कथा न शुणी निज मन मानिले आपण कौन कार्य को बलपूर्वक भाव में विजय हासिल करेंगे। आपन को सबुआड़ ये सपोर्ट मिलूँ। लोक मैंने आपको उत्साहित करेंगे। मसरे आप भर गोटे आत्मविश्वास बढ़। मोर प्रिय सिंह राशि आग को आप लाइफ में किसी घटबार जोग देखा दूँ जहाँपाई आपण पूर्ण गर्वित अनुभव करेंगे। आपंकर परिवार हूँ कि बंधु मैंने हूँ आपन को नहीं किसी आशा रखिए। आपन को चाकरी क्षेत्र में जो मैंने आशायी अच्छा जो मैंने चाकरी नियुक्ति अच्छा प्रमोशन मिल आशायी थी व्यक्ति मैंने जोगाजोग कले नियुक्ति पाइपर। बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे। समस्ते सपोर्ट करेंगे गाइड करेंगे। जदि भी कौन काम हाथ को नौले से आपको सफलता मिल। गर्व करूँ ना, अहंकार किंतु मन भर रखु ना। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने दिन आपण द्वितीय सप्ताह सुंदर समय अच्छी। तेरे तृतीय सप्ताह को आम अनुध्यान कले आहुरी एक सुंदर कार्ड आसिक पहुँचुची जहाँकि ये सब कप आपण साथी भगवान आशीर्वाद रोचे। मोर प्रिय सिंह राशि जेकोसी कार्य को आपण करूँ ना कहीं संपर्क आरंभ करूँ ना कहीं नुआ व्यवसाय आरंभ करूँ ना कहीं आपण साथी सर्वदा भगवान अच्छा। आप जहाँ भी आरंभ करेंगे जहाँ भी सफलता आपंकर अच्छी से कार्य केवे भी बाधा खराब नजर लगे ना। कारण आपण साथी भगवान जेहेतु अच्छा कौन नुआ जिन किसी यही मसरे आप शुभारंभ करें बहुत भल ये बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपंकर खुशी कहले न सरे। आ लव रिलेशन नुआ रास्ता खोल आप चेष्टा आप निश्चित भाव में सफलता पहुँचे। व्यवसाय माने नुआ किसी आरंभ करेंगे कि नुआ व्यवसाय आरंभ करेंगे बहुत भल दिन अच्छी। छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी ऊपर स्टेज को जीवार एक सुंदर सुजोग हाथ पांतार भगवान कृपा आशीर्वाद तेणु आपंकर दिन निश्चित उत्तम समय अतिबाहित हम। तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह को जब आम अनुध्यान करवा से कप कार्ड आसी 4 ऑफ कप जहाँकि आपण भितर बहुत सारा समस्या यही समय टे देखादेव। वर्तमान पुराना कथा किसी पुराना कार्य को लेकिन मन भर किसी माने आपंकर गोटे प्रतिद्वंद्व आरंभ हम जहाँकि तापर भी भगवान आपको किसी नुआ मौका नुआ अपरच्युनिटी देवे। आपड़ से नुआ मौका को जब हाथ छड़ा कर बहुत हाथ पांतारू चलीज। तेणु भगवान पाखे आपंकर डाक भी पहुँचो। जो मुहूर्त में आप डाके से डाक इमासरे भगवान पाखे पहुँची पार। से भगवान नुआ रास्ता आपको किसी देखेबार जोग देखा दूसरी जहाँद्वारा कि आपंकर सबकि माने भल हम ताले अधिक
କିଛି ବି ମାନେ ଯଦି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେବା କଥାକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୌକା ଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଚିତ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହର ଯାହା ବାଖ୍ୟା ଆସିଲା ଟିକିଏ ମନ ଉଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ପରିଶେଷର କାର୍ଡ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପୃଥ୍ୱୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଆମେ ପଞ୍ଚମଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶେଷ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଡ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ, ସେ କାର୍ଡ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ, ଯାହାକି କପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହାକି ये 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମାନେ ये ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଛି। ନୂଆ ଜାଗା କିଣିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାର ବାଟ ଖୋଲିପାରେ, ଖାଲି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ନୂଆ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭେଟି ମିଳିବ। ଯାହାକି ଘରର କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନେଇବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ପରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ମନ ଖୁସି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗରାକୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ମନ ହାଲକା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟି ଯାଇପାରେ। ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମନି ଆଉ କ୍ୟାରିୟର କଥା, ବ୍ୟବସାୟ କଥାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ମିଳିମିଶି ଯଦି କାମ କରିବେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ ମିଳିବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଠୁ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ 5ଟି କାର୍ଡ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ସମୟ, ସୁଖମୟ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସାରାଂଶ କଥାରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସାରାଂଶ କଥାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ 5ଟି କାର୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର এই ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟମକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମରେ ଅତିବାହିତ ହେବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ନାନା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯଦି ବି ଆୟ କଥା କହିବି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗ ପାଇବାର ଅଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ମିଳିବାର ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଆଉ ଚାକିରିରେ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶାବଳ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତି ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ନାନା ବ୍ୟସ୍ତତା ଉପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ, ଏତେ ଝାମେଲା ଭିତରେ ବି ଆଗେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ସମୟ ଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଦୈନିକ ବା 1 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। 1ରୁ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସୁଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଲାଭ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଶୁଭ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ 9, 10 ମାନ୍ଦା ଭାବ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ 11ରୁ 15 ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 16ରୁ 18 ତାରିଖ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, କାହିଁକିନା 16ରୁ 18 ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। 19ରୁ 20 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ବି 21, 22 ପୁରା ସଫଳତା ଭିତରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। 23ରୁ 25 ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖାଦେବ 23ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ। 26 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମ ତତ୍ପରତା, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଲି, ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସକ୍ତିର ଫଳ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ ପଛେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଯାହା ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଉପରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମଧୁର ମନେ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କେବଳ ହଳାହଳ ବିଷ ପୁରି ରହିଛି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପାହାଡ଼ ପରି ଛିଡ଼ା ହେବ। କାହିଁକିନା କାମ ବା ଶକ୍ତି, କାମନା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କାମନାର ବିଷୟ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। କର୍ମରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ନାମକ ବିଷ ବୃକ୍ଷର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷ ଫଳ, ଯାହାକି ମାନେ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ କାରିକା ସୁରା ତକ୍ଷକର ଯେମିତି କାଳକଟୁ ଆଉ କାମନା ଗୃଧଭୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟସିତ ମାଂସ ପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଘୂଣ୍ୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରିମାଣର ଉସ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ, ମଣିଷ ତାକୁ ଜାଣୁ, ତାପରେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହୁ। ଦେଖିବେ ବହୁ ପାହାଡ଼ ସୀମାର ଉଚ୍ଚ ମଥା ଟେକି ସେ ବହୁତ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ କିପରି ଦୂରେଇକି ରହିବେ? ପ୍ରକୃତି କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ କିପରି? ତେଣୁ ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ରବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଦମନ ହେବ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏକମୁଖୀ ରବିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ମଳି ଲାଗିଥିବା ପୋଷାକକୁ ସର୍ପ ପକାଇଲେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ମହାକାଳ ଗଛର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାବନା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2026 ମସିହାର କଥା କହିବି, 2026 ମସିହାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ କେତୁ ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଇ କାରଣ ବଶରୁ ନେଇକି ଏକ କହିବି। ଯଦି ଜନ୍ମଜାତକ ହେଉ ବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହେଉ ଶନି ରାହୁ କେତୁ କେହି ଯଦି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଉପନୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ବା ପଥର କୋଇଲା ହେଉ ବା ପଥର ହେଉ ତାହାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ନେଇକି ଖସା ତେଲରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଦିନମାନ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପଥରକୁ ମାନେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ ଉପରେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। ଚୁଲି ଆଞ୍ଚ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ବି ହେଉ ତା ଉପରେ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିଲେ ପଥର ଗରମ ହେବା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ପଥରକୁ ନେଇକି ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ। ଇଏ ସହଜ ଉପାୟ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କହିବାର କିଛି କଥା କହିଲି। ଆଉ ମହାକାଳ ଗଛର କବଚ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉଧୁରି ଯିବେ ସୁଧୁରି ଯିବେ ଆଉ 2026 ମସିହାରେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।